नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे चेप्टर नंबर 10 वर्तुळ विषय अभ्यास करीशुं। तो सौ प्रथम वर्तुळ एटले शुं? वर्तुळ वर्तुळ एटले शुं? तो कि एनी व्याख्या शुं छे? तो कि समतलना कोई निश्चित बिंदु थी निश्चित अंतरे रहेला बिंदुओना समूह ने वर्तुळ कहे छे। बराबर। व्याख्या शू छे? तो कि समतलना कोई निश्चित बिंदु थी निश्चित अंतरे रहेला एटले के चोक्कस अंतरे रहेला बिंदुओना समूह ने वर्तुळ कहे छे। कई रीते? धारो के आपणे आकृति दोरी के आपणुं ब्लेक बोर्ड छे, ते आपणुं शुं कहेवाय? समतल कहेवाय। शुं कहेवाय? समतल। एना उपर धारो के कोई निश्चित बिंदु लई, बराबर, निश्चित अंतरे अहींथी कोईपण चोक्कस अंतर राखी आम निश्चित अंतर राखी शकाय। आवा तो केटला असंख्य बिंदुओ मळे। बधा ज बिंदुओना समूहने एटले के जोड़ो तमे ने जे रचना थाय एने कहेवाय वर्तुळ। बराबर। तो आनी अंदर जे निश्चित केंद्र हतुं, निश्चित केंद्र अने बीजुं शुं हतुं? निश्चित बिंदु। बे शब्दो आव्या। निश्चित अंतर। बराबर। निश्चित केंद्र अने निश्चित अंतर। तो निश्चित केंद्र जे छे ए वर्तुळनुं शुं थशे? निश्चित बिंदु छे। बराबर। बिंदु छे। वर्तुळनुं शुं थशे? केंद्र थशे। शुं थशे? वर्तुळनुं केंद्र। अने निश्चित अंतर छे एने आपणे वर्तुळमां शुं कहीशुं? तो कि वर्तुळनी त्रिज्या। बराबर। वर्तुळनी त्रिज्या। त्यार पछी कोई एक समतल छे, आ ब्लेकबोर्ड छे, बराबर, एनी अंदर कोई एक वर्तुळ द्वारा केटला भागमां विभाजन थाय छे, केटला भागमां विभाजन थाय छे ए आपणे शीखवानुं छे। धारो के एक बीजो टॉपिक के वर्तुळ द्वारा समतलनुं विभाजन। बराबर। वर्तुळ द्वारा समतलनुं विभाजन। धारो के कोई एक समतल छे, आपणुं समतल छे, बराबर, एनी अंदर जो वर्तुळ दोरवामां आवे, वर्तुळ दोरवामां आवे तो वर्तुळनुं 3 भागमां विभाजन थाय छे। केटला भागमां? 3 भागमां। तो क्या क्या? तो आ भाग छे एने कहेवानो छे वर्तुळनो बहारनो भाग, आ वर्तुळनो अंदरनो भाग थशे, अने एक खुद पोते जे वर्तुळ दोरेल छे, बराबर, एने कहेवानुं थशे वर्तुळ। त्रीजो भाग शुं थशे? वर्तुळ। तो 3 भागमां विभाजन थशे। त्यार पछी वर्तुळनी जीवा। त्यार पछीनो टॉपिक शुं छे?
વર્તુળની જીવા. તો કોઈ એક વર્તુળની અંદર કેન્દ્ર ધારો કે O છે, બરોબર. વર્તુળ પરના બે બિંદુઓ કોઈ પણ જગ્યાએ તમે લઈ શકો છો, A અને B, બરોબર. A અહીંયા લ્યો તોય ભલે, B અહીંયા લ્યો તોય ભલે. વર્તુળ ઉપરના બે બિંદુઓ લેવાના છે. તો વર્તુળ પરના બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડ જે મળે, બરાબર, વર્તુળ પરના બે બિંદુને જોડતો રેખાખંડ જે મળે, ધારો કે AB છે, તો એ શું કહેવાય? વર્તુળની જીવા. એ તો વ્યાખ્યા શું થશે? વર્તુળ પરના બે બિંદુને જોડતા રેખાખંડને વર્તુળની જીવા કહે છે. બરોબર. તો એ જ રીતે અસંખ્ય જીવાઓ હોય, બરોબર. વર્તુળ ઉપર તો અહીંયા ઘણા બધા બિંદુઓ હોય ને. તો અસંખ્ય જીવા હોય. ધારો કે અહીંથી એક બિંદુ છે, અહીંયા બિંદુ છે, તો આમ દોરી શકાય તો પણ જીવા કહેવાય, આમ દોરી શકાય તો પણ જીવા કહેવાય. એ રીતે અસંખ્ય જીવાઓ હોય. હવે આની અંદર એક ટોપિક છે કે વર્તુળની સૌથી મોટામાં મોટી જીવા ક્યાંથી દોરી શકાય? ધારો કે મોટામાં મોટી જીવા દોરવી હોય તો વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે, એટલે શું થશે? વર્તુળનો વ્યાસ. વર્તુળની સૌથી મોટી જીવા વર્તુળનો વ્યાસ થશે, બરાબર. વર્તુળનો વ્યાસ થશે. ત્યાર પછી અર્ધવર્તુળ. શું આવશે? અર્ધવર્તુળ. તો અર્ધવર્તુળ એટલે શું? તો કે આપણે વર્તુળની અંદર કોઈ વ્યાસ દોરી છીએ, કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય એને કહીએ છીએ આપણે વ્યાસ. ધારો કે AB છે, વર્તુળનું કેન્દ્ર O છે. તો વ્યાસ દ્વારા વર્તુળના જે બે અર્ધતલ બને છે, બરાબર, એમાંથી એક અર્ધતલને શું કહેવાય? અર્ધવર્તુળ કહે છે. તો વર્તુળના વ્યાસ દ્વારા બનતા અર્ધતલને અર્ધવર્તુળ કહે છે. અર્ધવર્તુળ કહે છે. એટલે કે આ ઉપરનો જે ભાગ છે અથવા નીચેનો ભાગ લ્યો એ શું કહેવાય? અર્ધવર્તુળ થશે, બરાબર. નીચેનો ભાગ પણ અર્ધવર્તુળ થશે. ત્યાર પછી વર્તુળની ચાપ. વર્તુળની ચાપ. ચાલો, તો ધારો કે કોઈ એક વર્તુળ છે, કેન્દ્ર છે O, વર્તુળ પરના બે બિંદુઓ લઉં, ધારો કે A અને B. તો A અને B વચ્ચેનું વર્તુળ પરનું જે માપ છે એને કહેવાય વર્તુળની ચાપ,
बराबर। तो वर्तुळ परना बे बिंदुओं वच्चेनुं अंतर ने वर्तुळनुं चाप कहे छे। बराबर, वर्तुळनुं चाप कहे छे। बे बिंदुओं ए अने बी वच्चेनुं अंतर એટલે આ અંતર થશે। આ પણ અંતર કહેવાય એ અને બી વચ્ચેનું। તો કે બે અંતર મળે છે તો પહેલું અંતર જે છે એ થી બી જે નાનું છે, બરાબર, શું છે? નાનું છે, એને કહેવાય લઘુ ચાપ, એટલે કે નાની ચાપ છે એને કહેવાય લઘુ ચાપ। અહીંયા ધારો કે સી નામ આપી દઉં તો આ જે આખું નામ થશે એ સી બી, એ શું થશે? ગુરુચાપ। બરાબર। તો આપણે લઘુચાપ અને ગુરુચાપને અલગ અલગ દર્શાવી તો કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? તો કે લઘુચાપ એ બી આ ચાપની નિશાની છે, બરાબર। ચાપ આ રીતે આપણે મારી એ બી ચાપ અને ગુરુચાપ શું થશે? એ સી બી થશે। એ સી બી છે આકૃતિમાં, બરાબર। ત્યાર પછી વર્તુળનો પરિઘ ટોપિક શું છે? વર્તુળનો પરિઘ। તો વર્તુળનો પરિઘ એટલે કે વર્તુળનું અંતર, બરાબર, એટલે કે વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈને વર્તુળનો પરિઘ કહે છે। વર્તુળની પૂર્ણ લંબાઈને વર્તુળનો પરિઘ કહે છે। ચાલો, ધારો કે કોઈ એક વર્તુળ છે, પૂર્ણ લંબાઈ એટલે કે અહીંથી શરૂઆત કરી છે, અહીંથી પૂર્ણ પાછું અહીંયા જ થાય, અહીંયા સુધીના માપને વર્તુળનો પરિઘ કહે છે। તો એનું સૂત્ર શું છે? પરિઘ બરાબર 2πr અથવા પાઈ ડી પણ લખાય। ડી એટલે શું? તો કે વ્યાસ છે અને આર એટલે શું છે? તો કે ત્રિજ્યા। ડી છે વ્યાસ, બરાબર। ત્રિજ્યા અને વ્યાસ, ત્રિજ્યા એટલે કે અડધું અંતર થાય, વ્યાસ એટલે કે આખું અંતર, કેન્દ્રમાંથી પસાર થતું હોય એવું, બરાબર। એટલે કે ત્રિજ્યા કરતા વ્યાસ કેવો હશે? ડબલ, એટલે કે 2r જગ્યાએ ડી લખી શકાય। ત્યાર પછી છે વૃત્તાંશ। ત્યાર પછીનો ટોપિક શું છે? વૃત્તાંશ। વૃત્તાંશ તો કે કોઈ એક વર્તુળની અંદર કેન્દ્ર ઓ છે અને વર્તુળ પરના બે બિંદુઓ ધારો કે એ અને બી લઈ ઓ થી એ અને ઓ થી બી જોડી એટલે શું થશે? ત્રિજ્યા થશે આપણી ઓ થી એ અને ઓ થી બી, બંને માપ કેવા હશે? સરખા હશે। તો ત્રિજ્યા અને એ થી બી એ માપને શું કીધું હતું આપણે? ચાપ। શું કીધું હતું? ચાપ। તો ત્રિજ્યા અને વર્તુળમાં ત્રિજ્યા અને ચાપ દ્વારા ચાપ વડે ઘેરાતા પ્રદેશને વૃત્તાંશ કહે છે।
વૃત્તાંશ કહે છે। તો ચાપ વડે કયો પ્રદેશ ઘેરાય છે? ત્રિજ્યા અને ચાપ વડે આટલો ભાગ ઘેરાય છે। તો આપણો શું થશે? આ વૃત્તાંશ, બરોબર। અને આ પણ ત્રિજ્યા છે OA અને OB, અને વર્તુળ પરનું કોઈ પણ એક બિંદુ અહીંયા લઈ લઉં, ધારો કે C, બરાબર। તો આ ત્રિજ્યા છે અને ACB પણ ચાપ કહેવાય। એ ગુરુ ચાપ થાય છે, આપણને ખબર છે। અને આ જે નાની ચાપ છે એને કઈ છે આપણે? લઘુ ચાપ। તો લઘુ ચાપ વડે જે ભાગ પ્રદેશ ઘેરાય છે એને શું કહેવાય? તો કે લઘુ વૃત્તાંશ। અને ગુરુ ચાપ વડે જે ઘેરાય છે એને કહેવાય ગુરુ વૃત્તાંશ। તો આકૃતિની અંદર આપણે જોઈ તો કયો પ્રદેશ લઘુ વૃત્તાંશ થશે ને કયો પ્રદેશ ગુરુ વૃત્તાંશ થશે, બરાબર। તો લઘુ વૃત્તાંશ એટલે કે OAB, અથવા અહીંયા કોઈ પણ નામ આપી દઈએ FD, એટલે કે OADB થશે। OADB અને OACB શું થશે? ગુરુ વૃત્તાંશ, બરાબર। OADB અને OACB। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 10મા ધોરણમાં તમારે ખૂબ અગત્યનું ચેપ્ટર છે। લઘુ વૃત્તાંશ, ગુરુ વૃત્તાંશ બધું તેમાં આવશે જ। ચાલો, ત્યાર પછી છે વૃત્તખંડ। ત્યાર પછીનો ટોપિક છે વૃત્તખંડ। તો કોઈ એક વર્તુળની અંદર કેન્દ્ર O, બે બિંદુઓ AB ને જોડી એટલે શું થાય? તો કે જીવા બને છે। તો જીવા અને ચાપ વડે ઘેરાતા પ્રદેશને શું કહે છે? વૃત્તાંશ, એટલે કે આટલો ભાગ મળે છે। બરોબર। પણ આ પણ જીવા છે અને એની ઉપરની આ પણ ચાપ છે, તો એને શું કહેવાય? એ પણ વૃત્તખંડ થશે। આ પણ વૃત્તખંડ થશે, પણ લઘુ ચાપ વડે ઘેરાતા ભાગને આપણે કહીએ છીએ લઘુ વૃત્તખંડ, અને ગુરુ ચાપ વડે ઘેરાતા ભાગને કહીશું ગુરુ વૃત્તખંડ, બરાબર। તો આની અંદર આપણે અહીંયા બિંદુ દઈ દઈ C ને અહીંયા દઈ દઈ D। તો વ્યાખ્યા શું થશે? પહેલા તો કે વર્તુળમાં ચાપ અને જીવા વડે ઘેરાતા પ્રદેશને વૃત્તખંડ કહે છે। વૃત્તખંડ કહે છે। ચાલો, હવે આની અંદર લઘુ વૃત્તખંડ કયો થશે? આપણે આકૃતિમાં દર્શાવવું હોય તો કે ACB થશે। ACB અને ગુરુ વૃત્તખંડ કયો થશે? તો કે ADB થશે। ADB છે, બરોબર। ચાલો, ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયની શરૂઆત કરી દઈ। સ્વાધ્યાય 10.1 દાખલા નંબર 1 છે કે ખાલી જગ્યા પૂરો।
ચાલો એમાં પહેલો છે કે વર્તુળનું કેન્દ્ર વર્તુળના ખાલી જગ્યાના ભાગમાં હોય છે. પહેલી ખાલી જગ્યા શું છે તો કે વર્તુળનું કેન્દ્ર વર્તુળના ખાલી જગ્યા ભાગમાં છે. ઓપ્શન આપણને આપ્યા છે અંદર અને બહાર. ચાલો તો આપણે જોયું હતું વર્તુળનું કેન્દ્ર ક્યાં હોય તો કે એક વર્તુળ દોરી એનું કેન્દ્ર હંમેશા ક્યાં હોય અંદરના ભાગમાં હોય. જવાબ શું આવશે અંદરના ભાગમાં છે. ત્યાર પછીની બીજી ખાલી જગ્યા છે કે જે બિંદુને વર્તુળના કેન્દ્રથી અંતર તેની ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય તે બિંદુ વર્તુળના ખાલી જગ્યાના માપમાં ભાગમાં આવેલું છે. જે બિંદુનું વર્તુળના કેન્દ્રથી અંતર કેન્દ્રથી અંતર તેની ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય. તે બિંદુ વર્તુળના ખાલી જગ્યા ભાગમાં આવેલ છે. ચાલો એમાં પણ ઓપ્શન છે અંદર અને બહાર. ધારો કે કોઈ એક વર્તુળ છે એ બિંદુ કીધું છે ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય એનું માપ શું હોય ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય એટલે કે આટલે હોય તો એ બિંદુ ક્યાં થશે વર્તુળની અંદરની ભાગમાં થશે કે બહારના ભાગમાં તો થશે બહારના ભાગમાં આવેલ છે. ચાલો ત્યાર પછીનો છે ત્રીજી કે વર્તુળની મોટામાં મોટી જીવા એ વર્તુળનો શું થશે વર્તુળની મોટામાં મોટી જીવા એ વર્તુળનો ખાલી જગ્યા થાય અથવા કે છે. તો શું થાય સૌથી મોટામાં મોટી જીવા આપણે કીધું કે કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે તો શું કહેવાય વર્તુળનો વ્યાસ. બરાબર વર્તુળનો વ્યાસ. ચોથું કે જ્યારે ચાપના અંત્ય બિંદુ હોય વ્યાસના અંત્ય બિંદુ હોય તો તે ચાપ ખાલી જગ્યા છે. જ્યારે ચાપના અંત્ય બિંદુઓ વ્યાસના અંત્ય બિંદુઓ હોય ત્યારે તે ખાલી જગ્યા છે. બરાબર કોઈ ચાપ છે એના અંત્ય બિંદુ એટલે કે વ્યાસના અંત્ય બિંદુ હોય ધારો કે એ અને બી તો તે જે ભાગ બને છે આ ભાગ શું થાય કે અર્ધવર્તુળ થાય. અર્ધવર્તુળ છે. પાંચમી છે કે વર્તુળનો વૃત્તખંડ એ વર્તુળના ચાપ અને ખાલી જગ્યા વચ્ચેનો પ્રદેશ છે. વર્તુળનો વૃત્તખંડ એ વર્તુળની ચાપ અને ખાલી જગ્યા વચ્ચેનો પ્રદેશ છે. વર્તુળનો વૃત્તખંડ કોઈ એક વર્તુળ છે એમાં આપણે વૃત્તખંડ કેને કહી છીએ તો કે આ ભાગને વૃત્તખંડ કહી છે તો એ ચાપ અને જીવા વચ્ચેનો પ્રદેશ છે. શું આવશે જવાબ જીવા. છેલ્લી ખાલી જગ્યા કે સમતલમાં આવેલું વર્તુળ તે સમતલના ખાલી જગ્યા ભાગ કરે છે.
તે સમતલના ખાલી જગ્યા ભાગ કરે છે। બરાબર, આપણે જોયું એક સમતલમાં વર્તુળ હતું, આ રીતની આકૃતિ દોરી હતી, એ સમતલના કેટલા ભાગ કરે? 1 2 ને ખુદ પોતે વર્તુળ એટલે કે 3 ભાગ કરે છે। ત્યાર પછી છે દાખલા નંબર બીજો કે નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય જણાવો। બરાબર, દાખલા નંબર 2 એમાં પહેલું છે કેન્દ્રને વર્તુળના કોઈ પણ બિંદુ સાથે જોડતો રેખાખંડ એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે। કેન્દ્ર છે, કોઈ વર્તુળ છે, કેન્દ્ર છે એને વર્તુળ પરના કોઈ પણ બિંદુ સાથે જોડતો રેખાખંડ, અહીંયા બિંદુ છે જોડ્યું, અહીંયા બિંદુ જોડી, તો આ શું કહેવાય? વર્તુળની ત્રિજ્યા થાય ને છે। તો શું આવશે? પહેલામાં સત્ય છે। બીજાની અંદર વર્તુળની સમાન જીવાઓની સંખ્યા શાંત હોય છે। તો કે કોઈ એક વર્તુળની અંદર જીવાઓ દોરીએ આપણે તો કેવી કીધી છે? સમાન જીવાઓ, એટલે કે કોઈ માપ ચોક્કસ હોય, ધારો કે આ જ માપની જીવાઓ મારે દોરવી છે વર્તુળની અંદર, તો આને સહેજ આમ અધ્ધર કરી અને આમ દોરશું તો એ જ માપની દોરાય? બરાબર, એ જ પાછું અહીંયા આપણે દોરી શકીએ। તો આવી સમાન માપની તો કેટલી મળશે? અસંખ્ય મળશે। કેટલી મળશે? અસંખ્ય। શાંત હોય નહીં, એટલે કે ગણી શકાય નહીં, એને કહેવાય શાંત। તો શું આવશે? અસત્ય છે। ત્રીજું, જો વર્તુળને 3 સમાન ચાપમાં વિભાજિત કરવામાં આવે તો તે પ્રત્યેક ગુરુચાપ છે। કોઈ એક વર્તુળ છે એને 3 સમાન ચાપમાં વિભાજિત કરવામાં આવે, એટલે આ ચાપ, આ ચાપ અને આ ચાપ, ત્રણેય ચાપ કેવી છે? સરખી છે। કેવી છે? સરખી। તો ત્રણેય ચાપ રહી ગુરુચાપ કહેવાય। જે ચાપ રહી કેવી કહેવાય? ગુરુચાપ કહેવાય। તો કે અસત્ય છે। કેમ? તો કે કોઈ પણ વર્તુળ છે લઘુચાપ કેને કહેવાય અને ગુરુચાપ કેને કહેવાય? તો ગુરુચાપમાં આપણે આ રીતે દર્શાવ્યું હતું, આ જે ભાગ છે એ ગુરુચાપ થશે। ક્યારે ખબર પડે? તો કે જે 180 વ્યાસમાંથી પસાર થતા હોય બે અંત્ય બિંદુઓ, બરાબર, એના કરતાં જો મોટું ચાપ હોય, એના કરતાં મોટી ચાપ હોય તો ગુરુચાપ કહેવાય, નકર લઘુચાપ કહેવાય। તો આ ત્રણેય કેવી થશે? લઘુચાપ થશે, કેમ કે અહીંથી આમ દોરી તો વ્યાસનું અંત્ય બિંદુ આ ચાપનું અહીંયા આવવું, એ રીતે આ ચાપનું અહીંયા આવવું, બરાબર, તો થશે અસત્ય। ચોથું છે કે વર્તુળની જીવા કે જેની લંબાઈ ત્રિજ્યાથી બમણી છે તેને વર્તુળનો વ્યાસ કહે છે। તો કે સાચું, વર્તુળની જીવા જે હોય કોઈ પણ આમ વ્યાસમાંથી પસાર થાય, જીવા થઈ શકે, ત્રિજ્યા કરતાં ડબલ હોય, એને શું કહેવાય? વ્યાસ જ કહેવાય। તો કે કહેવાય, એટલે કે સત્ય છે। પાંચમું કે જીવા અને તેને સંગત ચાપની વચ્ચેના પ્રદેશને વૃત્તાંશ કહે છે। જીવા અને તેને સંગત ચાપ, આ ધારો કે જીવા છે એને સંગત ચાપ એટલે કે આ થાય તો આને વૃત્તાંશ કહેવાય કે વૃત્તખંડ કહેવાય? તો કે આપણે જોયું કે વૃત્તખંડ થાય, તો આવશે અસત્ય। છઠ્ઠું, વર્તુળ એ સમતલીય આકૃતિ છે। તો કે આ આપણે જોયું કે એક સમતલની અંદર વર્તુળ દોર્યું। સમતલ એટલે શું? તો કે બ્લેકબોર્ડ છે એ મારા માટે સમતલ કહેવાય, જેની અંદર હું લખી શકું છું, દોરી શકું છું, બરાબર, એમને હવામાં દોરી શકાય નહીં। તો સમતલીય આકૃતિ છે, તો કે આ છે એટલે કે સત્ય છે।